In previous class, we have discussed backup types. So there are 4 types of backup types available. So can anybody tell what are the backup types? Full backup, differential, transactional log backup. file, Tell- file and group, Tell me full backup command statement. backup Database, and backup database, database name, it is equal to path. Root is equal to file name and path dot BAK. BAK. Yes. So next, what is the next backup type? Differential, Log backup. Differential backup. Differential. What is the statement of differential backup? Same thing. Backup You need to mention with database. differential, differential. So here extension, what is the recommended extension? ADF, DAF. So what is the other type of backup type? Transactional log, Log backup. transaction log, Transaction log. So what is the Extension statement is- for transaction log backup? Same statement. yes, Same backup statement. log And to this TRN. So instead Yeah. of database, we need to mention log. Here it will be PRL. That's it. So another type of backup. Screen share అవుతలేదు. file Ahuna, and okay, let file me and share group. my screen. Just a minute. Okay. So these are the backup types. Okay. Next type of backup. What is it? File and. File and file file group. backup. So what is the statement for file and file group backup? Give Same, giving same the file statement name. again. Same statement again. So here we need to mention file group File equal to file equal group. to FG1, comma file group. సో ఎన్ని ఫైల్ గ్రూప్స్ కావాలంటే అన్ని ఫైల్ గ్రూప్స్ మీరు మెన్షన్ చేస్తారు, లేకపోతే ఫైల్ నేమ్స్ మెన్షన్ చేస్తారు. సో ఇలా కాకపోతే మీరు ఫైల్స్ తీసుకోవాలనుకుంటే ఫైల్ ఈక్వల్ టు hari.mdf comma file equal to ravi.mdf. సో ఇది ఫైల్ అండ్ ఫైల్ గ్రూప్ బ్యాకప్. ఇంతవరకు ఓకే, ఫైన్, బాగుంది. సో వీ డిస్కస్డ్ అబౌట్ స్ట్రాటజీస్ ఆల్సో, రైట్? సో ఫస్ట్ ఫుల్ బ్యాకప్. Full backup, as per full backup strategy, it will record everything. So what is full backup? Copies Copying the entire database. yes, copy of entire database. Very good. Copy of entire database, including file structures, Paths. paths, active log. This is full backup. So what is differential backup? Taking the reference of the recent full backup. ఓకే, డెఫినేషన్ మిమ్మల్ని ఒకవేళ ఇంటర్వ్యూలో అడిగితే, సో ద డిఫరెన్షియల్ చేంజెస్, ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ డిఫరెన్షియల్ చేంజెస్, ఈ పదం వాడండి. సో ఇట్ విల్ కాపీ డిఫరెన్షియల్ చేంజెస్ సిన్స్ లాస్ట్ ఫుల్ బ్యాక్. Full backup. Okay, this is differential backup strategy. Okay, so now let's come to transaction log file backup. Transaction log backup, It will record all will show transactions. transaction. it records all transactions. transactions. Copy of all transactions. Fine. Now let me create it. So we taken Sunday full backup. Sunday full backup లో ఏమేమి ఉన్నాయి? డేటా ABCD అనే డేటా ఉంది. ఓకే, మండే EF. ఓకే, లెట్ మీ టేక్ ఏ ఫ్రెష్ కాపీ. సో సండే, మండే, ట్యూస్డే, వెనస్డే, థర్స్డే, ఫ్రైడే, సాటర్డే. సో కంపెనీలో టైం టు టైం డేటా సేవ్ చేసుకుంటున్నారు. ఇక్కడ ఏ ఉంది, తర్వాత బి ఎంటర్ అయింది, సి ఎంటర్ అయింది, డి ఎంటర్ అయింది. సండే ఫుల్ బ్యాకప్ తీసుకున్నా. సో సండే ఫుల్ బ్యాకప్ తీసుకుంటే ఏమేమి ట్రాన్సాక్షన్స్ వస్తాయి నాకు? సండే ఫుల్ బ్యాకప్ లో ట్రాన్సాక్షన్స్ కాదు, డేటా. ఏం డేటా వస్తుంది? ABCD. ABCD. ఓకే, ఫైన్. సో ఇక్కడ నుంచి మనం చూద్దాం.
సో సండే ఫుల్ బ్యాకప్ నేను ఏమంటానంటే ఫుల్ F1 అంట. తర్వాత మండే డేటా ఈ ఎంటర్ అయింది, F ఎంటర్ అయింది, J ఎంటర్ అయింది, GHIJK. ఓకే, సో తర్వాత వచ్చేసి LMNOPQ. ఫైన్. సో మండే డిఫరెన్షియల్ 1 తీసుకున్నాం. డిఫరెన్షియల్ 1 లో ఏమేమి డేటా వస్తుంది? E. E సో ట్యూస్డే EF EF. F, వెనస్డే EFG. 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 ఫైన్. సో ఆన్ థర్స్డే EFGH FGH. H. EFGH. ఫ్రైడే EFGH. EFGH. I. J. వరకే. సాటర్డే EFGHIJ. IJ. ఇది డేటా వచ్చేది. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే సింపుల్ గా వీటిలో ఏమేం డేటా ఉందో మీకు చూపించట్లేదు. సో ఇది D1, D2, D3, D4, D5, D6 ఇది రన్ అవుతా ఉంది. సో సండే ఫుల్ బ్యాకప్ తీసుకున్నాం మళ్ళా. సండే ఫుల్ బ్యాకప్ లో ఏమేం డేటా ఉంటది? ABCD ABCD EFGHIJ EFGHIJ. ఇంతవరకు ఉంటది. ఓకే, లెట్ ఇట్ బి. సో ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఇది ఫ్లో ఇలా వెళ్తా ఉంది కంపెనీలో. నాకు ఇప్పుడు ఫ్రైడే నైట్ డేటాబేస్ క్రాష్ అయింది. మనంగా ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ బ్యాకప్ వరకు వెళ్ళట్లేదు. ఓకే, సో ఫ్రైడే నైట్ డేటాబేస్ క్రాష్ అయితే ఫ్రైడే నైట్ వరకు ఏమేం డేటా ఉండాలి మనకి? First First ABCD ABCD and EFGH. EFGH. I వరకు ఉండాలి, అవునా? Yes. సో డేటా should be recovered up to ABCDEFGHI. ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఫ్రైడే మీకు ఓకే, ఈ సినారియో చెప్పే ముందర ఇంకో సినారియో చెప్పాలి మీకు. సో మీరేమైందంటే థర్స్డే మీ కంపెనీ ఎండి వచ్చి కానీ సిఇఓ కానీ వచ్చి నాకు ఫుల్ బ్యాకప్ కావాలి అని అడిగారు. ఓకే, ఫుల్ బ్యాకప్ కావాలి అని అడుగుతూనే అతను మీకు జాబ్ ఇచ్చిందే అతను. సో డెఫినెట్ గా మీరు అతను నో చెప్పలేరు కాబట్టి మీరు ఫుల్ బ్యాకప్ తీసి ఇచ్చేసారు. సో దిస్ ఈజ్ బిట్వీన్ ఫుల్ బ్యాకప్ అనుకున్నాం. ఇంటర్మీడియటరీ ఫుల్ బ్యాకప్. సరే, ఫుల్ బ్యాకప్. సో ఇక్కడ బ్యాకప్ తీశారు, తనకి ఇచ్చారు. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ధర్మ అనే అతను డిబి అనుకుందాం, సుప్రజ అనే అతను ఎండి అనుకుందాం. సో ఎండి అడిగారు, ధర్మ బ్యాకప్ తీసి ఇచ్చేసినాడు. సుప్రజ ఇది వాడేసుకునింది, వాడిన తర్వాత తన పని అయిపోయింది, తను డిలీట్ చేసేసింది. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు సాటర్డే డేటాబేస్ క్రాష్ అయింది. సో సాటర్డే వరకు ఏం డేటా వరకు ఉండాలి? యాక్చువల్ గా ఏం డేటా ఉంది సాటర్డే వరకు అంటే రికవర్ చేయాలి. ABCDEFGHIJ జే వరకు మీరు రికవర్ చేయాలి. సాటర్డే క్రాష్ అయిందంటే జే వరకు మీరు డేటా రికవర్ చేయాలి. ఓకే, సో థంబ్ రూల్ ఏంటంటే జనరల్ గా మనం వాడేది రీసెంట్ ఫుల్ బ్యాకప్, రీసెంట్ డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్, ఆల్ రీసెంట్ లాగ్ బ్యాకప్స్. ఇవన్నీ రీస్టోర్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం రీస్టోర్ చేయాలి చెప్పండి. Sunday and differential backup latest one. And Okay. after full backup, we can't because all transactions will correct. We can't restore that. ఓకే, అదర్ పర్సన్స్. సో సండే ఫుల్ బ్యాకప్ F1, రైట్? Yes.
F1 చేసాం. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద లాస్ట్ రీసెంట్ అవైలబుల్ థర్స్డే డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్? డిఫరెన్షియల్, థర్స్డే Thursday. డిఫరెన్షియల్. D3. సో యాక్చువల్ గా అయితే ఓకే, ఇది కరెక్టా? ఇది కరెక్ట్ అనే వాళ్ళు ఎంతమంది, రాంగ్ అనే వాళ్ళు ఎంతమంది చెప్పండి. సండే ఫుల్ బ్యాకప్ ప్లీజ్. రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. కరెక్ట్ అనే వాళ్ళంతా రైజ్ చేయండి. వన్ ఫుల్ బ్యాకప్ సార్. కరెక్ట్ రా, నో నో కరెక్ట్ అనే వాళ్ళు మాత్రమే రైజ్ చేయండి. రాంగ్ అనే వాళ్ళు సైలెంట్ గా ఉండండి. దీన్ని బట్టి నేను మాట్లాడతా. సో 3 members కరెక్ట్ అన్నారు. అంకిరెడ్డి, ధర్మ, మహేష్. సార్ సుప్రజ, four. సినారియో చెప్పండి. నేను sir. అడుగుతాను మహేష్, నేను సినారియో ఏంటంటే మనకు ఒక రెగ్యులర్ బ్యాకప్ స్ట్రాటజీ ఉంది. వీక్లీ వన్స్ ఫుల్ బ్యాకప్, ఓకే ఓకే, డైలీ వన్స్ డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్. ఓకే సో డైలీ, వీక్లీ అంటే సండే అనుకున్నాం, మనకు హాలిడే కాబట్టి సండే మనము ఆహా. ఫుల్ బ్యాకప్ తీసుకున్నాం. ఓకే సార్. సో డైలీ మనము డిఫరెన్షియల్ No. బ్యాకప్ తీసుకోవాలి. ఓకే అట్ Monday, వాట్ టైం సార్? ట్యూస్డే, మీ ఇష్టం, మీరు ఏ టైం అనుకుంటే ఆ టైం. కాకపోతే ఆఫీస్ టైంలో చేయకూడదు. సో మేబీ Okay. ఎర్లీ మార్నింగ్ 4కి 3కి అనుకోండి, మిడ్ నైట్ అట్లా 12 o'clock అట్లా అనుకోండి. ఓకే వెనస్డే, థర్స్డే, ఫ్రైడే, సాటర్డే, మళ్ళీ సండే ఫుల్ బ్యాకప్ తీసుకుంటాం. ఇది మన స్ట్రాటజీ. ఓకే సో ఇలా జరిగేటప్పుడు మధ్యలో ఏమైందంటే, మీ కంపెనీ ఎండి సుప్రజ వచ్చి వెనస్డే నాకు ఒక బ్యాకప్ కావాలి అని అడిగింది, ఫుల్ బ్యాకప్. ఓకే ఫుల్ బ్యాకప్ తీసి ఇచ్చేసినారు. ఓకే తను వాడేసుకునింది, ఆ ఫుల్ బ్యాకప్ యూటిలైజ్ చేసుకుంది, తర్వాత ఫుల్ బ్యాకప్ ని డిలీట్ చేసింది. ఓకే ఓకే, సో ఇప్పుడు మనము ఏమైంది, సాటర్డే మనకు డేటాబేస్ క్రాష్ అయింది. ఇది ఓకే F1, ఇది D1, డైలీ D1, D2, D3, D4, D5 ఇవన్నీ మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. సాటర్డే D6 ఇంకా తీసుకోలేదు. ఓకే ఓకే, సాటర్డే నైట్ D6 తీసుకున్నాము. D6 తీసుకున్న తర్వాత క్రాష్ అయింది అనుకుందాం. ఓకే సో డేటా వచ్చేసి ఎంత వరకు ఉంది, EF G H I J వరకు ఉంది. J వరకు మనం రికవర్ చేయాలి. ఓకే ఓకే, ఓకే ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద రీసెంట్ ఫుల్ బ్యాకప్? సండే సార్. పాయింట్ ఆఫ్ క్రాష్ నుంచి, ఇది పాయింట్ ఆఫ్ క్రాష్. పాయింట్ ఆఫ్ క్రాష్ నుంచి వాట్ ఈస్ ద రీసెంట్ ఫుల్ బ్యాకప్? అంతే కదా. F1 ఓన్లీ. వెనస్డే ఫుల్ బ్యాకప్ తీసుకున్నాం కదా సార్. సుప్రజ అది డిలీట్ చేశారు కదా. అది delete డిలీట్ చేశారు. అయిపోయింది, ఇప్పుడు అందుబాటులో లేదు కదా. ఓకే ఓకే సార్, సార్. నీకు ఇప్పుడు అది మనం వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చింటే వాళ్ళు డిలీట్ చేశారు, మనం తీసి ఇచ్చాం కాబట్టి మన దగ్గర ఉంటుంది కదా సార్ ఆ డేటా. ఎక్కడుంది, నువ్వు తీసి ఇచ్చేసినావు, నువ్వు జూనియర్ డిబిఏ, నీకు తెలియదు స్టోర్ చేసుకోవాలని, నువ్వు వాళ్ళకి Okay. తీసి ఇచ్చేసినావు అంతే, ఓకే వాళ్ళు డిలీట్ చేసుకున్నారు. ఓకే ఓకే అది సినారియో. సో Okay. అవైలబుల్ ఫుల్ బ్యాకప్ ఏంటి? F1 Sunday. ABCD Sunday. సండే. సండేలో మీకు ABCD వరకు డేటా వచ్చేస్తుంది. ఆ ఫుల్ బ్యాకప్ ని స్టోర్ చేస్తారు, రీస్టోర్ చేస్తాయి. ఓకే సో మనం J వరకు రీస్టోర్ చేయాలి. మనకు రీసెంట్ అవైలబుల్ డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ ఏంటి? డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్స్ ఏంటి? థర్స్డే వరకు. వాట్ ఈస్ ద రీసెంట్ డిఫరెన్షియల్ అవైలబుల్ బ్యాకప్? D6 కదా. D6 సాటర్డే. సో D6 లో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉంటుంది డేటా? ఈ నుంచి మండే నుంచి ఈ నుంచి J వరకు ఉంటుంది సార్. ఈ నుంచి ఇలా J ఉంది. వరకు ఐ ఉంటుంది. నుంచి J వరకు. కరెక్ట్. సో ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే, ఈ నుంచి J వరకు ఉండాలని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం, కానీ వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్? డిఫరెన్షియల్ చేంజెస్ it will take reference different- recent లాస్ట్ backup. ఫుల్ బ్యాకప్. లాస్ట్ ఫుల్ బ్యాకప్ ఎప్పుడు తీశారు? సండే Wednesday. వెనస్డే తీసినారు. ఎవరికైనా అర్థం కాలేదా కాన్సెప్ట్? ఇంటర్మీడియటరీ ఫుల్ బ్యాకప్ తీసినారు. ఓకే ఇంటర్మీడియటరీ అనేది నేను ఇచ్చే పేరు, యాక్చువల్ గా ఇది ఫుల్ బ్యాకప్. ఓకే ఇక్కడ ఫుల్ బ్యాకప్ తీస్తూనే మీకు డిఫరెన్షియల్ చైన్ అనేది బ్రేక్ అయిపోతుంది.
సో ఇక్కడ D3 లో ఎంత వరకు వస్తాయి మీకు? D3 లో డేటా రావాలంటే EFG వరకు వస్తుంది. FG వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ టైం D4 లో EFGH రాదు, ఓన్లీ H ఒక్కటే వస్తుంది. ఎందుకు? Differential ఫుల్ బ్యాకప్ changes రెఫరెన్స్ ఇక్కడ ఫుల్ బ్యాకప్ తీసినాం. ఈ ఫుల్ బ్యాకప్ లో ఎంత వరకు వచ్చి ఉంటది డేటా? G. ABCDEF ABCDEFG వరకు వచ్చి ఉంటది. ఇప్పుడు అర్థమైందా నేనేం Yes, చెప్పాలనుకుంటున్నాను? సో మనం మధ్యలో ఫుల్ బ్యాకప్ తీయడం వల్ల మన డేటా అనేది G వరకు ఫుల్ బ్యాకప్ వచ్చేసింది. మీరు డిలీట్ చేసేసారు, కానీ D4 లో మీకు H ఒక్కటే ఉంటది, D5 లో మీకు HI ఒకటే ఉంటది. సో ఇప్పుడు మీరు D6 ని వాడాలనుకుంటే వాడలేరు. ఎందుకు వాడలేరు అంటే మీకు అవైలబుల్ మధ్యలో ఉండే ఫుల్ బ్యాకప్ లేదు. సో ఫుల్ బ్యాకప్ లేకపోతే దానికి సంబంధించిన డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్స్ వర్క్ అవ్వవు. Okay. ఆర్ యు క్లియర్? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ఎనీబడి హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ హియర్? చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్, ఎవరికైనా Okay. అర్థం కాకపోతే చెప్పండి, మళ్ళీ చెప్తాను. అర్థమైంది సార్. సో కండిషన్ ఏంటంటే, ఇఫ్ యు టేక్ ఫుల్ బ్యాకప్స్ in between your backup strategy, it will break your differential chain. డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ చైన్ ని అది బ్రేక్ చేస్తా ఉంది. యాక్చువల్ గా ఎలా చేంజ్ చేస్తా ఉంది? D4 లో మనకి డేటా ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు రావాలి, ఇదంతా ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడి వరకు రావాలి D4 లో. సో ఇక్కడ మనం ఫుల్ బ్యాకప్ తీసినాం కాబట్టి ఓన్లీ H మాత్రమే వచ్చింది. ఎందుకు? G వరకు ఆల్రెడీ ఫుల్ బ్యాకప్ లో స్టోర్ అయింది. ఇది కండిషన్. సో ఎప్పుడైనా ఎవరైనా వచ్చి నాకు బ్యాకప్ కావాలి అంటే వితౌట్ అప్రూవల్ యూ కెనాట్ టచ్ బ్యాకప్ స్ట్రాటజీ. ఎప్పుడంటే అప్పుడు బ్యాకప్లు తీయడానికి లేదు. ఫుల్ బ్యాకప్ కానీ లాగ్ బ్యాకప్ కానీ ఉన్నవి వాడుకోండి. ఒకవేళ మధ్యలో CEO వచ్చాడు, అడిగాడు, మీరేం చేయాలి? లాస్ట్ సండే ఫుల్ బ్యాకప్, అవైలబుల్ డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ D3 రెండు కలిపి రీస్టోర్ చేసి ఇచ్చేస్తే డేటాబేస్ వచ్చేస్తుంది దానికి. అలా కాదు, బ్యాకప్ ఫైలే కావాలి అన్నాడు, అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఫర్ దట్ సినారియో మైక్రోసాఫ్ట్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ one condition. So backup option, that is copy only backup. కాపీ ఓన్లీ బ్యాకప్ అంటే ఏంటంటే, మీరు ఇక్కడ ఫుల్ బ్యాకప్ తీసుకున్నారనుకోండి, మధ్యలో డిఫరెన్షియల్ చైన్ బ్రేక్ అవుతా ఉందా ఇక్కడ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. కాపీ ఓన్లీ ఫుల్ బ్యాకప్ తీసుకుంటే డిఫరెన్షియల్ చైన్ బ్రేక్ కాదు. Okay. ఓకే, లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్ మోర్ టైం. సండే, మండే, ట్యూస్డే, వెనస్డే, థర్స్డే, ఫ్రైడే, సాటర్డే, సండే. సో ఇక్కడ నా దగ్గర ఆల్రెడీ ఫుల్ బ్యాకప్ ఉంది, అందులో ABCD డేటా ఉంది. EFG, ఓకే, HIJ డైలీ ఇలా ఎంటర్ అవుతా ఉంది డేటా. మనం ఏం చేసాం? వెనస్డే ఫుల్ బ్యాకప్ తీసుకున్నాం. వెనస్డే ఫుల్ బ్యాకప్ లో డేటా ఏం రావాలి? ABCDEFG. EFG. G వరకు రావాలి, అంతేనా? అంతే సార్. ఓకే, తర్వాత నెక్స్ట్ డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ తీస్తే ఏం రావాలి? H. H రావాలి. యాజ్ పర్ అవర్ ఫార్ములా, సో డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ ఏదైనా లాస్ట్ రెఫరెన్స్ ఫుల్ బ్యాకప్ ని తీసుకుంటుంది, అవునా? Yes, sir. Yes, sir. కానీ కాపీ ఓన్లీ బ్యాకప్ ఏంటంటే లాస్ట్ ఫుల్ బ్యాకప్ ని, లాస్ట్ కాపీ ఓన్లీ ఫుల్ బ్యాకప్ ని రెఫరెన్స్ తీసుకోదు. దీనివల్ల ఏమవుతుంది? చైన్ బ్రేక్ అవ్వదు. దీనివల్ల ఏమవుతుంది? ఈ మీరు థర్స్డే తీసుకునే డిఫరెన్షియల్ Continue. బ్యాకప్ లో E వస్తుంది, F వస్తుంది, G వస్తుంది, H H. వస్తుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yes, sir. సో అప్పుడు లాస్ట్ ఫుల్ బ్యాకప్ ని తీసుకుంటది ఇది రెఫరెన్స్ గా. ఓకే. సో ఇది పర్పస్ అన్నమాట. కాపీ ఓన్లీ ఫుల్ బ్యాకప్ పర్పస్ ఏంటంటే, సో ఇంటర్మీడియటరీ కాపీ ఓన్లీ ఫుల్ బ్యాకప్స్ ని కన్సిడర్ చేయదు. లాగ్ బ్యాకప్, సో కాపీ ఓన్లీ లాగ్ బ్యాకప్ కింద, కాపీ ఓన్లీ బ్యాకప్ కింద 2 బ్యాకప్ టైప్స్ మనం చేయొచ్చు. బ్యాకప్ టైప్స్ ఇదేంటిది? బ్యాకప్ ఆప్షన్. కాపీ ఓన్లీ బ్యాకప్ ఆప్షన్ కింద వీ కెన్ టేక్ 2 types ఆఫ్ బ్యాకప్ టైప్స్.
వాట్ ఆర్ దే? ఫుల్ బ్యాకప్, లాగ్ బ్యాకప్. డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ మీరు తీసుకోలేరు. కాపీ ఓన్లీ ఫుల్ బ్యాకప్ మీరు తీసుకోవచ్చు, కాపీ ఓన్లీ లాగ్ బ్యాకప్ మీరు తీసుకోవచ్చు. కాపీ ఓన్లీ డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yes, sir. Yes, sir. ఓకే, లెట్ మీ షో యూ డెమో చూపిద్దాం. సార్ నాకు ఒక డౌట్ సార్. చెప్పండి. కాపీ ఓన్లీ బ్యాకప్ తీసుకున్నాక అది ఫుల్ బ్యాకప్ కింద తీసుకుంటున్నారు సార్. ఫుల్ బ్యాకప్ తీసుకున్నాక థర్స్డేలో హెచ్ మాత్రమే తీసుకుంటుందా లేదంటే ఏబిసిడి హెచ్ తీసుకుంటుంది సార్? సో ఏబిసిడి ఫుల్ బ్యాకప్ తీసుకుంటది. ఇప్పుడు కాపీ ఓన్లీ బ్యాకప్ తీసుకుంటున్నాం కదా, ఇందులో ఏబిసిడి వస్తుంది. ఏబిసిడి ఈఎఫ్ జి వరకు వస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, ఇక్కడ నీ డౌట్ ఏంటంటే ఇక్కడ హెచ్ ఒక్కటే వస్తుందా అన్ని వస్తుందా అంటున్నావు. ఏబిసిడి రావు, EF, ఎందుకంటే ఫుల్ GH బ్యాక్ ఈ అంటే- నుంచి వస్తాయి. ఈ నుంచి Yes. ఎఫ్ ఈఎఫ్ జిహెచ్ వస్తాయి. GH. ఎందుకు? ఇది కాపీ ఓన్లీ ఫుల్ బ్యాకప్ తీసుకున్నావు కాబట్టి ఇది డిఫరెన్షియల్ చైన్ ని బ్రేక్ చేయట్లేదు. ఫైన్. అదే నార్మల్ ఫుల్ బ్యాకప్ అంటే మీకు ఓన్లీ హెచ్ మాత్రమే వస్తుంది ఇక్కడ. ఎందుకు? జీ వరకు ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి. అదే కాపీ ఓన్లీ బ్యాకప్ కాబట్టి ఇట్ వోంట్ టేక్ రెఫరెన్స్ యాజ్ ఏ కాపీ ఓన్లీ బ్యాకప్, ఇట్ టేక్ రెఫరెన్స్ యాజ్ ఏ లాస్ట్ ఫుల్ బ్యాకప్. సో లాస్ట్ ఫుల్ బ్యాకప్ డి వరకు జరిగింది. డి తర్వాత ఏం స్టార్ట్ అయింది? డేటా ఈ స్టార్ట్ అయింది, అక్కడి నుంచి వస్తుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సార్ Yes, Okay. sir. Yes, sir. So we have multiple databases. Okay, let me take any one database. Fine. Okay, let me create one database. Create database. Database name Supraja DB. Execute this. Done, completed. So ఇప్పుడు ఏమైందంటే మనం ఒక బ్యాకప్ క్రియేట్ చేసాము. సో నేను ఒక ఫుల్ బ్యాకప్ తీసుకుంటున్నా. వాట్ ఈస్ ఫుల్ బ్యాకప్ స్టేట్మెంట్? Backup database name. Backup database Backup. name. What is database name? Supraja DB. Supraja. 2 disk equal to Disk నేను డిఫాల్ట్ equal పాత్ to- తీసుకోమని చెప్తున్నా, నేను పాత ఏమి ఇవ్వట్లేదు. సో ఫైల్ నేమ్ ఏంటి? సుప్రజా డిబి డాట్ బిఏకే. .dak. ఓకే, కానీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం కాబట్టి తర్వాత ఇది ఎలాంటి బ్యాకప్ తెలుసుకోవడానికి ఈజీగా ఫుల్ అని ఇస్తున్నా. అలాగే ఎప్పుడు తీసామో తెలుసుకోవడానికి డేట్ ఇస్తున్నా. Date time. అలాగే ఎప్పుడు Date. ఏ టైం తీసామో తెలుసుకోవడానికి టైం ఇస్తున్నా. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yes, sir. Yes, sir. అలాగే ఇది ఏ ఇన్స్టాన్స్ తెలుసుకోవడానికి బ్యాచ్ 35 అని ఇస్తున్నా. Okay. ఇది నేమింగ్ కన్వెన్షన్ బ్యాకప్ ఫైల్ కి. సో ఫుల్ బ్యాకప్, లెట్ మీ టేక్ ఫుల్ బ్యాకప్. డన్. సో బ్యాకప్ తీసుకునేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మీరు మాస్టర్ డేటాబేస్ నుంచే తీసుకోవాలి. Okay. డౌట్ ఉంటే యూజ్ మాస్టర్ పెట్టుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ తీసుకుంటున్నా. డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ 1. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ స్టేట్మెంట్? సేమ్ థింగ్, Backup same With with the డిఫరెన్షియల్. సెమికోలన్ పెడితే అక్కడికి స్టేట్మెంట్ ఎండ్ అయిపోయినట్టు. సో Okay. ఇక్కడ ఫుల్ బదులు డిఫ్ పెడుతున్నా. ఇక్కడ ఎక్స్టెన్షన్ ఏంటి? రికమెండెడ్ IDF. డిఏ. DAF. సో ఐఎమ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ దిస్. ఓకే, మీకు ఇంకా ఈజీగా ఉండడం. ఓకే, 11/7 అయింది. ఇప్పుడు 11/7 ఇది డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ 1-1 పెడుతుంది. -1 కాదు, _1. లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ కంప్లీటెడ్. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇంకొక డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ 2 తీసుకుంటున్నా. డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ 2 కంప్లీటెడ్. డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ 3 తీసుకుంటున్నా. డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ 3. ఇప్పుడు నేను ఫుల్ బ్యాకప్ ని ఇవి ఫాలో అవుతున్నాయా లేవా అనేది డెమో చూపిస్తా. ఎలా? సో ఈ స్టేట్మెంట్ ఏం గుర్తుపెట్టుకోవద్దు, జస్ట్ డెమో మాత్రమే చూడండి. ఈ స్టేట్మెంట్ గుర్తు పెట్టుకోండి అని చెప్పినప్పుడు గుర్తు పెట్టుకోండి, ఇప్పుడైతే అక్కర్లేదు. సో నేను ఒక స్టేట్మెంట్ రాస్తున్నా. రిస్టోర్ హెడర్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ డిస్క్. అదేంటి ఎందుకు అనేది అడగద్దండి, టైం వచ్చినప్పుడు చెప్తాను. జస్ట్ డెమో పర్పస్ చూపిస్తున్నాను.
సో మీరు ఆల్ట్ పట్టుకుంటే అన్నిటినీ ఒకేసారి ఇట్లా మల్టిపుల్ లైన్స్ లో సో ఎంత పార్ట్ కావాలంటే అంత వరకు సెలెక్ట్ చేయొచ్చు. టైప్ ఒకేసారి ఆల్ట్ పట్టుకొని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. కాపీ చేస్తున్నాను నేను ఇది. Go to here. మనకి ఇదంతా అక్కర్లేదు. చెక్ పాయింట్ ఎల్ఎస్ఎన్ అనేది మెయిన్ అన్నమాట. సో చెక్ పాయింట్ ఎల్ఎస్ఎన్ అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్. ఏది అది దేన్ని ఫాలో అవుతుందని తెలుసుకోవాలంటే ఇది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో యాజ్ పర్ దిస్ వన్, ఈ చెక్ పాయింట్ ఎల్ఎస్ఎన్ ని ఏవైతే ఫాలో అవుతున్నాయో అవన్నీ ఆ చైన్ ని ఫాలో అవుతున్నట్టు గుర్తు. డేటాబేస్ ఎల్ఎస్ఎన్, చెక్ పాయింట్ ఎల్ఎస్ఎన్ సేమ్ ఉన్నాయా లేదా చెప్పండి. సేమ్ ఉన్నాయి సార్. సేమ్ Yes, ఉన్నాయి sir. సార్. సో ఇది ఫుల్ బ్యాకప్. కావాలంటే కమాండ్ చూడండి. Where is it? Here it is. ఇది ఫుల్ బ్యాకప్. ఇది ఫుల్ బ్యాకప్ ఏనా? ఎస్ సార్. Yes. ఇది డిఫరెన్షియల్ 1, 2, 3 ఈ ఆర్డర్ లో. సో డిఫరెన్షియల్ 1, 2, 3 మూడు కూడా ఈ ఎల్ఎస్ఎన్ నే ఫాలో అవుతున్నాయి, అవునా కాదా? అవును. సార్ అవుతున్నాయి. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి నేను ఏం చేస్తాను. ఇక్కడ నేను ఒక ఫుల్ బ్యాకప్ తీస్తా. లెట్స్ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్. సో ఫుల్ బ్యాకప్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి? బ్యాకప్ డేటాబేస్ ఫుల్ 2 అని పెడతాను. టైమింగ్ వచ్చేసి 11:10. ఇది ఫుల్ బ్యాకప్ స్టేట్మెంటే కదా? Is it ఎస్ clear? సార్. ఎస్ సార్. Yes, sir. I execute this, done, completed. Okay, ఇప్పుడు ఫుల్ బ్యాకప్ తీసానా? లెట్ మీ టేక్ 2 more differential backup. సో ఇది ఫుల్ బ్యాకప్ తీసుకున్నా. ఇప్పుడు డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ 1, 2 తీస్తున్నా. సో ఇక్కడ టైం ఎంత? 11:11. సో ఇది వచ్చేసి మనకు 4th one, 5th one గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఇస్తుంది. ఫైన్. ఫుల్ బ్యాకప్ తీసానా ఇందాక? ఎస్ సార్. ఓకే సార్. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ఫుల్ బ్యాకప్ తీసిన తర్వాత 2 డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్స్ తీస్తున్నా. డన్, కంప్లీటెడ్. సో లెట్ మీ కాపీ దిస్. ఇందాక ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన సేమ్ స్టేట్మెంట్ వీటికి కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తా, చూడండి. సో ఇప్పుడు నేను అన్ని కలిపి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నా. సో విచ్ వన్ ఇస్ ఫుల్ బ్యాకప్? దిస్ వన్ ఇస్ ఫుల్ బ్యాకప్. ఫుల్ 2, 1, 2, 3 కింద నుంచి థర్డ్ది. సో ఒకవేళ ఫుల్ బ్యాకప్ కనుక
మధ్యలో డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ ని బ్రేక్ చెయ్యదు అనుకుంటే ఇవన్నీ కూడా ఒకటే ఎల్ఎస్ఎన్ అయి ఉండాలి. సేమ్ ఎల్ఎస్ఎన్ ఉన్నాయా అన్ని? చెక్ No, చేయండి. ఉన్నాయి సార్. ఎస్ సార్ ఉన్నాయి. లాస్ట్ టూ చేంజ్ అయినాయి. లాస్ట్ Change. డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి. లాస్ట్ 2 డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి. ఓకే, లాస్ట్ 2 దేన్ని ఫాలో అవుతున్నాయి? దీన్ని ఫుల్ follow. బ్యాకప్ 2. సో ఇక్కడ మనం ఏం తీసినాం? ఫుల్ బ్యాకప్ 2 తీసినాం. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఎక్కడైతే ఫుల్ sir. బ్యాకప్ తీసుకుంటున్నామో ఇక్కడ ఫుల్ బ్యాకప్ తీసినాం. ఫుల్ బ్యాకప్ 2 తీసేంత వరకు ప్రతిదీ ఫుల్ బ్యాకప్ 1 ఎల్ఎస్ఎన్ ని ఫాలో అయింది. చూడండి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడి వరకు అఫ్ కోర్స్ ఇది కూడా, కానీ దీన్ని కన్సిడర్ చేయలేము. ఓకే, సో ఫుల్ బ్యాకప్ 1 ని ఈ డేటాబేస్ బ్యాకప్ ఎల్ఎస్ఎన్, సో డిఫరెన్షియల్ 1, డిఫరెన్షియల్ 2, డిఫరెన్షియల్ 3 3 ఫాలో అయినాయి. ఓకే, ఈ డిఫరెన్షియల్స్ అన్ని దీన్ని ఫాలో అయినాయి. తర్వాత మనం ఏం తీసుకున్నాం? ఫుల్ బ్యాకప్ 2 తీసుకున్నాం. ఫుల్ బ్యాకప్ 2 తీసుకుంటూనే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మామూలుగా అయితే 001 ఉండాలి మనకి, ఆ 1 ఓకే, జస్ట్ మినిట్. సో 6 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి 4 zeros 1 ఉండాలి, ఇక్కడ 4 నుంచి స్టార్ట్ అయింది. చూడండి, ఎల్ఎస్ఎన్ నెంబర్ మారిపోయింది. ఎందుకు మారిపోయింది? ఈ ఎల్ఎస్ఎన్ నెంబర్ ని ఇది తీసుకుంటుంది. అంటే దాన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థమైంది? ఎప్పుడైతే ఫుల్ బ్యాకప్ తీసుకుంటావో డిఫరెన్షియల్ చైన్ అనేది బ్రేక్ అవుతుంది. ఎనీబడి హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్? సార్ ఇక్కడ ఫుల్ బ్యాకప్ 2 లో మళ్ళీ అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ ఎండ్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి తీసుకుందా సార్ మళ్ళీ ఆ నెంబర్ చూపించడం అక్కడ? అర్థం కాలేదు, మీ క్వశ్చన్ అర్థం కాలేదు. ఫుల్ డేటాబేస్ బ్యాకప్ ఎల్ఎస్ఎన్ లో మీరు 3 డే 3ంటికి మాత్రం ఇక్కడ బాక్స్ లో పెట్టారు సార్. బాక్స్ పెట్టుకోకుండా మిడిల్ లో ఇదా? కింద అవును సార్, అది సార్. ఇది ఫుల్ బ్యాకప్. యాక్చువల్లీ మనం మాట్లాడేది డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్స్ గురించి. సో డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్స్ దేన్ని ఫాలో అవుతాయి అనేది నేను చెప్తున్నా. ఇది ఫుల్ బ్యాకప్, దీని ఎల్ఎస్ఎన్ గురించి నేను మాట్లాడట్లేదు. దీనికి సపరేట్ చెక్ పాయింట్ ఎల్ఎస్ఎన్ వస్తుంది. ఓకే, డేటాబేస్ బ్యాకప్ ఎల్ఎస్ఎన్ ఏదైతే తీసుకుంటుందో అది రెఫరెన్స్ దేన్ని తీసుకుంటుంది అనేది ఈ నెంబర్ ని బట్టి మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఓకే సార్. ఇది ఫుల్ బ్యాకప్. ఫుల్ బ్యాకప్ కి మనం డేటాబేస్ బ్యాకప్ ఎల్ఎస్ఎన్ చూడట్లేదు. ఎందుకు? చెక్ పాయింట్ ఎల్ఎస్ఎన్ మెయిన్ అక్కడ ఫుల్ బ్యాకప్స్ కి. సో ఇది సేమ్ ఉందా చెక్ పాయింట్ ఎల్ఎస్ఎన్? ఇది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్. సో ప్రతి ఫుల్ బ్యాకప్ కి అక్కడ బ్రేక్ అవుతుంది, కొత్త నెంబర్ వస్తుంది. ఫుల్ బ్యాకప్ తర్వాత మీరు తీసే డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్స్ అన్ని ఫుల్ బ్యాకప్ ని రెఫరెన్స్ తీసుకుంటాయి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yes, sir. ఓకే, సో ఇంతవరకు బానే ఉంది కదా. లెట్ మీ డూ వన్ మోర్ థింగ్ హియర్. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే కాపీ ఓన్లీ ఫుల్ బ్యాకప్ తీసుకుంటా. ఏం చేస్తున్నాను? కాపీ ఓన్లీ బ్యాకప్. కాపీ. సో కాపీ ఓన్లీ ఫుల్ బ్యాకప్ తీసుకోవాలంటే సేమ్ థింగ్, సేమ్ స్టేట్మెంట్. లాస్ట్ లో ఏం చేస్తామంటే విత్ కాపీ _ ఓన్లీ అని పెడతాం. సో ఇది ఎప్పుడు టైము 11:16 అయింది. డన్. సో ఇదేంటిది? నేనేం చెప్తున్నా? బ్యాకప్ సార్. కాపీ ఓన్లీ ఫుల్ బ్యాకప్ తీసుకుంటున్నా. వెరీ గుడ్. లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. డన్, కంప్లీటెడ్. ఇప్పుడు నేను ఒక 2 డిఫరెన్షియల్స్ తీసుకుంటా. సో 11, 16, 16 రాస్తా. ఇక్కడ 6, 7 రాస్తా. నెంబరింగ్ మనకు ఐడెంటిఫై అవ్వాలి. సో ఇప్పుడు ఏమవ్వాలి? ఒకవేళ కాపీ ఓన్లీ బ్యాకప్ కనుక బ్రేక్ చేసేటట్టుంటే ఇక్కడ ఎల్ఎస్ఎన్ నెంబర్, దీని ఎల్ఎస్ఎన్ నెంబర్ ఏది ఉందో ఈ రెండింటికి అదే రావాలి. అవునా? చెక్ చేద్దాం వచ్చాయా రాలేదా. Go to here. సో ఇదేంటిది? Copy only backup. లాస్ట్ 2 డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్స్
కాపీ ఓన్లీ ఫుల్ బ్యాకప్ ని ఫాలో అవ్వాలి ఐడియల్ గా అయితే. ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. ఓకే, సో కొంచెం జూమ్ అవుట్ చేస్తాను, అన్ని ఒక స్క్రీన్ లో కనిపిస్తాయి. Copy from here. Okay, same. This is condition. Point LSN fine. Connection. ఓకే, ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా, ఫైన్. ఇది చాలు. Done. సో స్టార్టింగ్ లో మనకు అక్కర్లేదు, కొంచెం ఇది స్కిప్ చేస్తా, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తా. ఇది సెకండ్ ఫుల్ బ్యాకప్. ఇంతవరకు సెకండ్ ఫుల్ బ్యాకప్ తీసుకున్నాం కదా, సెకండ్ ఫుల్ బ్యాకప్. ఓకే, సెకండ్ ఫుల్ బ్యాకప్ చెక్ పాయింట్ LSN ఎంత ఉంది ఇక్కడ? 24501. 24501. డన్. తర్వాత వచ్చేసి ఇది కాపీ ఓన్లీ బ్యాకప్. కాపీ ఓన్లీ బ్యాకప్ ఎప్పుడు తీసుకున్నాం మనం? లాస్ట్ లాస్ట్ థర్డ్ది. ఓకే, 1 2 3, 2 కాకుండా లాస్ట్ నుంచి థర్డ్ది కాపీ ఓన్లీ. సో 1 2 3 ఇది కాపీ ఓన్లీ బ్యాకప్. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి, డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ చైన్ బ్రేక్ అయిందా అవ్వలేదా? అవ్వలేదు. అన్ని సేమ్ ఉన్నాయా, డిఫరెంట్ ఉన్నాయా? యాక్చువల్ గా అయితే ఫుల్ బ్యాకప్ దగ్గర బ్రేక్ అవ్వాలి, ఇక్కడ బ్రేక్ అయిందా? లేదు. కాలేదు సార్. సో అన్ని సేమ్ ఉన్నాయా? దీన్ని బట్టి, ఈ డెమోని బట్టి మీకు ఏమర్థమైంది? కాపీ ఓన్లీ ఫుల్ బ్యాకప్ తీసుకుంటే ఓకే, డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ చైన్ will it not won't break, disturb. it won't break, yes, it won't get disturbed, it won't break differential chain. Yes, ఓకే. అందుకే నేను ఏమంటానంటే దీన్ని నా ఓన్ టర్మినాలజీ, జనరల్ గా ఎవరు అనకపోవచ్చు. సో డిఎన్డి సర్వీస్ అంట. డిఎన్డి సర్వీస్ మనం మొబైల్లో మాట్లాడుకుంటాం, డు నాట్ డిస్టర్బ్ అని. మీరు మీ మొబైల్ కి కస్టమర్ కేర్ నుంచి కాల్ రావద్దంటే డిఎన్డి అని మెసేజ్ చేయండి సమ్ 2 3 4 5 నెంబర్ కి అని చెప్తుంటారు కదా. కాపీ ఓన్లీ బ్యాకప్ అనేది డిఎన్డి సర్వీస్. ఇట్ వోంట్ డిస్టర్బ్ ఎగ్జిస్టింగ్ డిఫరెన్షియల్ అండ్ లాక్ చైన్. డు యు అగ్రీ విత్ మీ? Yes, sir. ఎస్ సార్. Okay, that is the option here we were talking about. Which one is it? Copy only Copy backup only. ఏమంటారంటే DND అంటారు. And- Do not disturb. Okay, now let's come to tail lock backup. Tail lock backup మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం.
అయినా ఒకసారి ఫాస్ట్ గా చెప్తాను క్లియర్ జస్ట్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ కాపీ ఓన్లీ బ్యాకప్. కాపీ ఓన్లీ బ్యాకప్ ఏం చేస్తుంది? Differential backup ని బ్రేక్ చేయాలి sensor. ఓకే, ఇది కాపీ ఓన్లీ బ్యాకప్ అయిపోయింది. నౌ లెట్స్ కమ్ టు టెయిల్ లాగ్ బ్యాకప్. సో టెయిల్ లాగ్ అని మీకు ఎప్పుడైనా అనిపించిందంటే ఇమ్మీడియట్ గా మీకు ఒక వర్డ్ గుర్తుకు రావాలి, అది డిజాస్టర్. ఏదైనా క్రాష్, డేటాబేస్ క్రాష్ అని అనిపిస్తూనే ఫస్ట్ మీ మైండ్ లోకి రావాల్సిన వర్డ్ టెయిల్ లాగ్. ఎందుకంటే లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో ఇదే సినారియో తీసుకుందాం. సండే, మండే, ట్యూస్డే, వెనస్డే, వద్దు డేస్ వద్దు, టైమింగ్ తీసుకుందాం, మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 8 నుంచి తీసుకుందాం. 8 AM, 9 AM, 10 AM, 11 AM, 12 AM, 1 PM, 2 PM, 3 PM, 4 PM. Okay, let it be like this. The AM పెడతా. సో నేను 6 కి 7 కి ఫుల్ బ్యాకప్ తీసుకున్నాను. సో ఫుల్ బ్యాకప్ లో ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏమున్నాయంటే ఏబిసిడి, ఈ డేటా ఉంది, ట్రాన్సాక్షన్ కాదు. ఏబిసిడి ఇస్ ద డేటా. ఫుల్ బ్యాకప్ 1 డన్. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే నా దగ్గర డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ లేదు. ఎవ్రీ అవర్లీ ఐఎమ్ టేకింగ్ లాగ్ బ్యాకప్. సో డేటా ఏం ఎంటర్ అవుతుంది? ఇక్కడ ఏబిసిడి ఉంది, ఇది ఫుల్ 1 అనుకుందాం. సో ఇక్కడ ఇది 7 AM, ఇది 7:30, ఇది 8, 8:30, 9, 9:30, మిడిల్లో ఉండేది హాఫ్ అన్ అవర్ అనుకోండి. ఓకే, ఇక్కడ ఈ ఎంటర్ అయింది, FGHIJ, లేకపోతే మీకు 2 ఇస్తా, EFGHIJ KL MN OP QR ST UV WX YZ AA AB AC AB AE AF AG. ఇట్లా మనకు ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎంటర్ అవుతున్నాయి. మనం లాగ్ బ్యాకప్ అంటే ఓన్లీ ట్రాన్సాక్షన్స్ మాట్లాడుకుంటాం. ఇవి ట్రాన్సాక్షన్స్. నేను ఎవ్రీ 1 అవర్ కి లాగ్ బ్యాకప్ తీసుకుంటున్నా. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? ఇది L1. L1 లో ఏమేమి ట్రాన్సాక్షన్స్ వస్తాయి? EFGH. లాస్ట్ ఫుల్ బ్యాకప్ నుంచి ఫస్ట్ టైం తీసుకునేటప్పుడు లాస్ట్ ఫుల్ బ్యాకప్ నుంచి ఏమైతే ఉన్నాయో అవన్నీ L1 లోకి వచ్చేస్తాయి. ఓకే, తర్వాత L2 తీసుకుంటున్నా, ఎక్కడి నుంచి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి. L2 లో ఏమొస్తాయి? ట్రాన్సాక్షన్స్ EFGHIJ కరెక్ట్. ఓకే, L3 లో ఏమొస్తాయి? ట్రాన్సాక్షన్ సుప్రజ ఏదో చెప్తున్నారు. ఓన్లీ IJKL వస్తుంది. IJKL. ఓకే, IJKL మాత్రమే వస్తుంది. IJKL మాత్రమే వస్తుంది అనే వాళ్ళు ట్రై చేయండి. అంకిరెడ్డి, ధర్మ, పావని, సుజిత్. ధర్మ మీరు చెప్పండి. సో ఈఎఫ్ నుంచి వస్తాయి కరెక్ట్ కదా? అవును సార్, ఈఎఫ్ నుంచి. ఓకే,
Now OP వరకు వస్తుంది. I'll tell you 3 definitions of backups. Full backup, entire copy, differential backup. Okay, differential changes. Or Since existing changes. differential changes since last full backup. Okay, log backup. First log backup since last full backup. Rest of them follows previous log backup. ఇవి డెఫినేషన్స్. దీన్ని బట్టి ఇప్పుడు చెప్పండి. సో ఇప్పుడు EFGHIJKL వస్తుందా, ఓన్లీ IJKL వస్తుందా? IJKL. Log backup. Full backup. ధర్మ పావని. సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, సుప్రజ కరెక్ట్ ఇక్కడ. సో విషయం ఏంటంటే లాగ్ ఫైల్, ఫస్ట్ లాగ్ ఫైల్ మాత్రమే ట్రాన్సాక్షన్ ఫుల్ బ్యాకప్ ని రెఫరెన్స్ గా తీసుకుంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఫుల్ బ్యాకప్ ఎక్కడి వరకు ఉంది డేటా? ABCD వరకు. ABCD తర్వాత EFGH వస్తుంది. సెకండ్ లాగ్ బ్యాకప్ నుంచి ఫస్ట్ లాగ్ బ్యాకప్ లో ఎంత వరకు ఉంది ట్రాన్సాక్షన్? ఎంత వరకు ఉన్నాయి? EFGH. EFGH sir. హెచ్ తర్వాత నుంచి ఏముంది? IJKL. అవే మాత్రమే వస్తాయి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yes, sir. Yes, sir. లాగ్ బ్యాకప్ 3 అంటే చెప్పండి. అదే MNOP. ఫుల్ బ్యాకప్ తర్వాత వచ్చే ఫస్ట్ బ్యాకప్ తీసుకోదు. ఫుల్ బ్యాకప్ తర్వాత వచ్చే ఫస్ట్ లాగ్ బ్యాకప్ ఫుల్ బ్యాకప్ ని ఫాలో అవుతుంది. దేన్నో ఒకదాన్ని ఫాలో అవ్వాలి కదా. ఇది సగం, అవును ఇది సార్. ఎంటైర్ కాపీ బ్యాకప్ కాదు. ఎంటైర్ కాపీ కానప్పుడు అది ఎక్కడి నుంచో ఒకటి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి కదా. ఎక్కడి నుంచి Yes, స్టార్ట్ sir. చేస్తుంది? స్టార్ట్ అవ్వడానికి దానికంటే ఒక మార్గం ఉండాలి కదా. సో అది ఫుల్ బ్యాకప్ ని రెఫరెన్స్ గా తీసుకుంటుంది. డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ ఓకే సార్. డిఫరెన్షియల్ కాదు, లాగ్ బ్యాకప్. ఓకే. ఈ స్టేట్మెంట్ చదవండి, ఈ స్టేట్మెంట్ చదవండి, మీరు చదవండి. ఫస్ట్ లాగ్ బ్యాకప్ సిన్స్ లాస్ట్ ఫుల్ బ్యాకప్. ఫస్ట్ లాగ్ బ్యాకప్ ఏదైతే ఉందో అది లాస్ట్ ఫుల్ బ్యాకప్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. లాస్ట్ ఫుల్ బ్యాకప్ లో డేటా ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎంత వరకు ఉన్నాయి? D వరకు ఉంది. D తర్వాత ఏదైతే స్టార్ట్ అవుతుందో అది స్టార్ట్ అవుతుంది. రెస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ అంటే సెకండ్ లాగ్ బ్యాకప్ నుంచి ఇట్ విల్ ఫాలోస్ ప్రీవియస్ లాగ్ బ్యాకప్. ప్రీవియస్ లాగ్ బ్యాకప్ లో ఎంత వరకు రిజిస్టర్ అయి ఉన్నాయి? EFGH. హెచ్ తర్వాత మిగిలిన ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏమున్నాయో అవి ఇందులోకి వస్తాయి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yes, sir. Yes, sir. ఓకే, లాగ్ బ్యాకప్ 3 MNOP. MNOP. లాగ్ బ్యాకప్ 4 QRST. 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 లాగ్ బ్యాకప్ 5 UVWX. UVWX. WX. వెరీ గుడ్. సో ఇప్పుడు ఏమైతుందంటే ఎవ్రీ 1 hour కి మనం సేఫ్ గా అన్ని స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటున్నాం. ఓకే, నాకేమైందంటే ఓకే, సో ఇంకొక లాగ్ బ్యాకప్ తీసుకున్నాను L6. ఇందులో ఏమొస్తుంది? YZ. ZAA. డబుల్ 1:30 PM కి నా డేటాబేస్ క్రాష్ అయింది. మనం ఎప్పుడు బ్యాకప్ తీసుకుంటాం? L7 ఎప్పుడు నెక్స్ట్? 2 PM. L7 అనేది 2 PM తీసుకుంటాం. ఓకే, నాకు ఇక్కడ 1:30, ఇంకా నాకు అంత టైం అవ్వాలి. 2 అయితే నేను తీసుకునేవాడినేమో. నాకు 2 వరకు కాలేదు, ఇంతవరకే ఇక్కడే డిజాస్టర్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు నాకు డేటా నేను రికవర్ చేయాలంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు రికవర్ చేయాలి? First ABCD dialog recover backup చేయాలా? of ABCD రికవర్ చేయాలా? EFGH, IJKL, MNOP, MNOP, QRST, QRST, UVWX, UVWX, ఓకే, YZAA, AA. AB వరకు చేయాలి. AB కూడా ఉంది కదా డిజాస్టర్ అయినప్పుడు. Yes, sir. Yes, sir. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు రికవర్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? థంబ్ రూల్ మీకు తెలుసు. రీస్టోర్ చేయాలి. ఏం రీస్టోర్ చేయాలి చెప్పండి? ఫస్ట్ ఫుల్ full బ్యాక్. backup. రీసెంట్ Plus ఫస్ట్ అని ఎప్పుడు అనొద్దు, కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. Recent. రీసెంట్ ఫుల్ బ్యాక్. Full. డిజాస్టర్ అయిన పాయింట్ నుంచి రీసెంట్ ఫుల్ బ్యాకప్. నాకు ఇది పాయింట్ ఆఫ్ క్రాష్. పాయింట్ ఆఫ్ క్రాష్ నుంచి రీసెంట్ ఫుల్ బ్యాకప్ ఏది?
ABCD. ఫుల్ 1, దాని పేరు ఫుల్ 1, అందులో ఏబిసిడి Yes. వస్తాయి. వెరీ గుడ్. తర్వాత మనకు డిఫరెన్షియల్స్ ఉన్నాయా ఇక్కడ? No, లేవు. ఓకే, we లీవ్ are ఇట్. talking about. సో ఇప్పుడు లాగ్ బ్యాకప్స్ నేను రిస్టోర్ చేయాలి. డిఫరెన్షియల్ లేవు కాబట్టి. సో ఓకే, ఫస్ట్ ఫుల్ బ్యాకప్, ఫస్ట్ లాగ్ బ్యాకప్ L1 తీసుకుంటా. L1 లో ఏమేమి వస్తాయి Yes. నాకు? EFG, H, EFGH. ఓకే, తర్వాత ఏం చేయాలి నేను? L2, L2. L2 లో ఏమేమి వస్తాయి? IJ, K, IJKL. ఓకే, తర్వాత ఏం చేయాలి? L3, L3 లో ఏమేమి MNOP, వస్తాయి? MNOP. ఓకే, నెక్స్ట్ L4, L4. L4 లో ఏమేమి వస్తాయి? QRST, QRST. L5. నెక్స్ట్ L5 లో ఏమేమి చేయాలి? UVWX, WX. సుప్రజ, మీరు ఆన్సర్ చేయొద్దండి, కొద్దిగా చూస్తూ ఉండండి. YZAA. ఇప్పుడు YZAA వరకు నేను రికవర్ చేశా డేటాబేస్, కానీ ఎంతవరకు రికవర్ చేయాలి? ఏబిసిడి వరకు చేయాలి. సిడి లేదులేండి, ఏబి వరకే. ఈ ఏబి అనే ట్రాన్సాక్షన్ బ్యాకప్ ఉందా మన దగ్గర? ఎక్కడ బ్యాకప్? L7 తీసుకోలేదు కదా. లేదు. ఒకవేళ నేను గనక L7 తీసుకొని ఉండింటే L7 లో నాకు ఏబి తర్వాత నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ సిడి వచ్చిండేది, అవునా ధర్మ? నేను ఇప్పుడు L7 తీసుకోలేదు, L7 లేదు నా దగ్గర. సో ఈ ఏబి ట్రాన్సాక్షన్ ఏం చేయాలి? రికవర్ ఎలా చేయాలి? సో ఇలాంటి కండిషన్ లో ఏంటంటే మనం టెయిల్ లాగ్ బ్యాకప్ వాడతాం. ఒకవేళ డేటాబేస్ క్రాష్ అయినా కూడా టెయిల్ లాగ్ బ్యాకప్ ని అలౌ చేస్తుంది. సో ఏవైతే మన లాస్ట్ లాగ్ బ్యాకప్ తర్వాత మళ్ళీ లాగ్ బ్యాకప్ లోపల మళ్ళీ లాగ్ బ్యాకప్, లాస్ట్ లాగ్ బ్యాకప్ ఏంటి? L6. L6. ఓకే, నెక్స్ట్ లాగ్ బ్యాకప్ ఏంటి తీసుకుంటే? ఒకవేళ తీసుకుంటే L7 తీసుకునే లోపల మనకు డిజాస్టర్ అయితే, క్రాష్ అయితే, సో ఆ పెండింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏమున్నాయో ఏబి అనేది, వాటిని రికవర్ చేయడానికి మనము టెయిల్ లాగ్ బ్యాకప్ వాడతాం. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో మన దగ్గర ఇంకా మనం బ్యాకప్ తీసుకోకుండా మిస్ అయ్యే ట్రాన్సాక్షన్స్, పాయింట్ ఆఫ్ క్రాష్ నుంచి లాస్ట్ లాగ్ బ్యాకప్ వరకు మధ్యలో ఇంకా మనం బ్యాకప్ తీసుకొని, అంటే బ్యాకప్ తీసుకోకుండా మిగిలిపోయిన ట్రాన్సాక్షన్స్, వాటిని మనం టెయిల్ లాగ్ బ్యాకప్ లో తీసుకుంటాం. చూడండి ఎలా చేస్తాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, let me create one more database. Create. Okay, ఇది delete చేస్తాం. Create database. Database name checkdb. Execute. Done. Completed. సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. దాంట్లో టేబుల్ క్రియేట్ చేయడం కంటే కూడా టేబుల్ క్రియేట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఒక బ్యాకప్ తీసుకుంటా. బ్యాకప్ డేటాబేస్ నేమ్ checkdb, to disk equal to checkdb.bak. ఫుల్ బ్యాకప్ తీసుకున్నా. డన్. తర్వాత ఒక లాగ్ బ్యాకప్ తీసుకుంటున్నా. లాగ్, ఇది TRN. డన్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. క్రియేట్ టేబుల్ నేమ్ ఈజ్ టెస్ట్. ఓకే, ఓపెన్ బ్రాకెట్, ఫస్ట్ కాలమ్ నేమ్ ఐడి, డేటా టైప్ ఇంటిజర్, సెకండ్ కాలమ్ నేమ్ డేటా టైప్ varchar. క్లోజ్ ద బ్రాకెట్. ఇది టేబుల్ క్రియేషన్ స్టేట్మెంట్. గ్రాఫికల్ గా కూడా చేయొచ్చు, నేను కమాండ్ వైజ్ చేసా. ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. సారీ, ఇది మాస్టర్ డేటాబేస్ లో checkdb, ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. డన్. సో ఇందులో డేటా కూడా ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నా. ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టేబుల్ టెస్ట్, ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టెస్ట్, వాల్యూస్ 1, హరి 1 is ID, హరి is the name. Execute. Select star from
టెస్ట్. సో ఇది ఒక టేబుల్ ఉంది, ఆ టేబుల్లో ఈ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. నేను ఈ లాగ్ బ్యాకప్ తీసుకున్న తర్వాత కొన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎంటర్ అయినాయి, అవునా? ఎస్ సార్. నేను ఇంకో లాగ్ బ్యాకప్ తీసుకోలేదు ఇంకా, అవునా? అవును సార్. సో ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవి నా దగ్గర సేవ్ లో లేవు, అవునా? అవును సార్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే డేటాబేస్ ని క్రాష్ చేస్తాను. క్రాష్ అంటే నథింగ్ బట్ కొన్ని ఫైల్స్ ని డిలీట్ చేయడమో, లేకపోతే పేజ్ కరప్ట్ అయిపోవడమో, లోపల డిస్క్ అరిగిపోయి కరప్ట్ అవ్వడమో, ప్రతిదాన్ని క్రాష్ అనొచ్చు. నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే మీకు సేఫ్ సైడ్ లో, అంటే మీకు చూపించడానికి నేను దీన్ని ఆఫ్లైన్ లోకి తీసుకెళ్లి ఆ ఎండిఎఫ్ ఫైల్ ని డిలీట్ చేస్తా. ఎక్కడ ఉంటది ఎండిఎఫ్ ఫైల్? నాకు లొకేషన్ చెప్పండి. database pro MDF సి Program ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్, Microsoft SQL Server version 2022 బ్యాచ్ 35, necessary. not Backup. this one, batch 35. Where is it? B35. MS SQL బ్యాకప్స్ లో బ్యాకప్ ఉంటుంది, డేటాలో Right. ఎండిఎఫ్ ఎల్డిఎఫ్స్ ఉంటాయి. చెక్ డిబి ఎండిఎఫ్, దీన్ని డిలీట్ చేస్తున్నా. క్రాష్ అయిపోయింది అనుకోండి, డిలీట్ అవ్వలేదు, క్రాష్ అయిపోయింది. ట్రై అగైన్. వై ఇస్ ఇట్ సో? నేను ఇక్కడ స్టాప్ చేసా కదా, ఆఫ్లైన్ లోకి తీసుకెళ్ళి DB1. ఓకే, చెక్ డిబిని ఆఫ్లైన్ లోకి తీసుకెళ్ళాలి. గో టు చెక్ డిబి, టేక్ ఇట్ ఆఫ్లైన్. టాస్క్, టేక్ ఇట్ ఆఫ్లైన్. డ్రాప్ ఆల్ కనెక్షన్స్, క్లిక్ ఆన్ ఆఫ్లైన్ లోకి వెళ్ళిందా? సో ఇక్కడికి వెళ్ళి ఎండిఎఫ్ ని డిలీట్ చేసేస్తున్నా. సో ఒక డేటా ఫైల్ మిస్ అయింది, డేటాబేస్ క్రాష్ అయింది. ఓకే, నౌ ట్రై టు బ్రింగ్ ఇట్ ఆన్లైన్. సో ఇది ఆఫ్లైన్ లోకి వెళ్ళిపోయింది. నేను రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి బ్రింగ్ ఇట్ ఆన్లైన్ కొట్టా. ఎర్రర్ వస్తా ఉంది. మీకు ఇప్పుడు తెలుసు కాబట్టి, మీకు ఒకవేళ తెలియనప్పుడు ట్రబుల్ షూట్ చేయాలి. మీకు ఇక్కడ ఏం జరిగిందో తెలుసు, బ్యాక్ ఎండ్ లో మనం డిలీట్ చేసాం. ఓకే, సో దీన్ని ఆఫ్లైన్ లోకి తీసుకొస్తుంటే ఇది అవ్వట్లేదు. ఎలా చెక్ చేయాలి? సో ఫస్ట్ టాస్క్ లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ ఇంకోసారి బ్రింగ్ ఇట్ ఆన్లైన్ ట్రై చేయండి, రావట్లేదు. ఇక్కడ మెసేజ్ ఏమొచ్చింది? వాట్ ఈస్ ద మెసేజ్? అన్ఏబుల్ టు ఓపెన్ ఫిజికల్ ఫైల్ checkdb.mdf. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఏదైనా జరిగినప్పుడు పానిక్ అవ్వకూడదు. సో వెంటనే మనకు అర్థమైపోతుంది ఏం జరుగుతుందని ఆ ఎర్రర్ చదివితే. లెట్ మీ రిఫ్రెష్ ఇట్. సో ఇప్పుడు చూడండి ఏమని వచ్చింది ఇది? రికవరీ పెండింగ్. రికవరీ పెండింగ్ అంటే ఒక్కొక్కసారి మనకు ఆఫ్లైన్ లోకి వెళ్ళి ఆన్లైన్ లోకి వచ్చినప్పుడు మిగిలిన ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏమన్నా ఉంటే రికవరీ చేసుకుంటాం. 1 minute 2 minutes అయితే ఓకే, గంటల తరబడి అలాగే ఉందనుకోండి, ఆ డేటాబేస్ తో ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది, అది క్రాష్ అయిపోయిందని మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఎలా అర్థం చేసుకోవాలనేది నెక్స్ట్ టాపిక్ లో చూద్దాం. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది దాంట్లో. ఈ ప్రాబ్లం ఏందో మీకు తెలియదు, మీరు ఎర్రర్ కూడా రాలేదు, ఇలా కనిపిస్తుంది. అప్పుడు ఏం చేయాలి మీరు? యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ట్రబుల్ షూటింగ్, మనం ట్రబుల్ షూటింగ్ మాట్లాడుకున్నాం. గో టు మేనేజ్మెంట్, గో టు SQL సర్వర్ లాగ్స్, కరెంట్ లాగ్. టోటల్ 7 లాగ్స్ ఉన్నాయి. సో మనం రీస్టార్ట్ చేసిన ప్రతిసారి పాతది డిలీట్ అయిపోయి కొత్తది ఏర్పడుతుంది. ఓపెన్ దిస్. సో ఇక్కడ మనకు ఎర్రర్స్ అన్ని టైం టు టైం 1 by 1 వెళ్తే మీకు కనిపిస్తాయి. ఎర్రర్ ఏంటి? కుడ్ నాట్ ఓపెన్ checkdb.mdf. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఎర్రర్ లాగ్స్ లో Yes, మనకి sir. ఎర్రర్స్ అన్ని కనపడతాయి. ఇక్కడ కనపడలేదు అనుకోండి, బై మిస్టేక్ ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చింది, యూ కెన్ గో టు ఈవెంట్ వ్యూయర్. ఇది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లెవెల్, SQL సర్వర్ లెవెల్ కాదు. ఇక్కడ విండోస్ లాగ్స్ లోకి వెళ్ళి అప్లికేషన్ లాగ్స్ లోకి వెళ్తే మీకు ఏ ఎర్రర్స్ వచ్చినా దాదాపు ఇక్కడ రికార్డ్ అవుతాయి. ప్రతి అప్లికేషన్ SQL సర్వర్ రిలేటెడ్ కాదు, టోటల్ కంప్యూటర్ లెవెల్. లెట్ ఇట్ ఓపెన్. ఎర్రర్ వచ్చిందా? ఎర్రర్ ఏంటి? could could not not open open check MDF file. DB MDF. ఎండిఎఫ్ ఫైల్ మిస్సింగ్. అది ఓపెన్ అంటే మేబీ అది మిస్ అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే డిలీట్ అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే అది క్రాష్ అయి ఉండొచ్చు. మనకు రీజన్ తెలియదు.
ఈ SQL సర్వర్ అయితే దీన్ని ఓపెన్ చేయలేకపోతా ఉంది. దానివల్ల ఆ డేటాబేస్ ఆన్లైన్లోకి రావట్లేదు. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? Yes, sir. ఎస్ సార్. ఇప్పుడు మనకు ప్రాబ్లం తెలిసింది. ఓకే, సో ఇది క్రాష్ అయిపోయిందని మనకు అర్థమైపోయింది. ఇది ఓపెన్ అవ్వట్లేదు, ఇందులో ఉన్న డేటా సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టెస్ట్ కొడతా కుదరట్లేదు. ఓకే, ఇప్పుడు నేను దీన్ని రికవర్ చేయాలి. ఒక్కటే ఒక మార్గం ఏంటి? క్రాష్ అయితే ఈ లాస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ సేవ్ చేయాలంటే టైల్ లాగ్ బ్యాకప్ తీసుకోవాలి. ఓకే, సో టైల్ లాగ్ బ్యాకప్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేద్దామా? Yes, sir. Take Yes, a sir. new session. Backup, database or log backup command. Backup log, Log. check DB, to disk. to disk equal to, so any path, for example, check DB dot tail log and dot tr. సో ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే వర్క్ అవుతుందా? లెట్ మీ చెక్ ఇట్. ఏమంటుంది? Check DB can't be opened due to Inaccessible మాస్టర్ files. డేటాబేస్. సో ఇది లాగ్ బ్యాకప్ ని యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు. ఓకే, ఫుల్ బ్యాకప్ ట్రై చేద్దాం. బ్యాకప్ డేటాబేస్ నేమ్, సో ఇక్కడ BAK పెడదాం, ఫైల్స్ ఏముండని, నో ప్రాబ్లం. ఫుల్ బ్యాకప్ ట్రై చేద్దాం. ఫుల్ బ్యాకప్ పోయిందా? అవ్వలేదు. ఓకే, డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ ట్రై చేద్దాం. డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ అవ్వట్లేదు, లాగ్ బ్యాకప్ అవ్వట్లేదు, కానీ టైల్ లాగ్ బ్యాకప్ అవుతుంది విత్ నో అండర్ స్క్వేర్ రన్ కేట్. లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. అయిందా? ఎస్. సో డేటాబేస్ క్రాష్ అయినప్పుడు మీరు ఏ బ్యాకప్ తీయలేరు అసలు. అది డేటాబేసే ఓపెన్ అవ్వట్లేదు. స్టిల్ ప్రొవైడెడ్ దట్ లాగ్ ఫైల్ ఒక్కటి కరెక్ట్ గా ఉంటే లోపల, డేటాబేస్ మొత్తం క్రాష్ అవ్వనివ్వండి, లాగ్ ఫైల్ హెల్దీగా ఉంటే యూ కెన్ టేక్ టైల్ లాగ్ బ్యాకప్. దిస్ ఈస్ టైల్ లాగ్ బ్యాకప్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? మనం గనుక దీన్ని రీస్టోర్ చేస్తే మనకు ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ వస్తాయి. అది మనం రీస్టోర్స్ టాపిక్ లో మాట్లాడదాం. ఓకే, ఇది టైల్ లాగ్ బ్యాకప్ గురించి. ఎనీబడి హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్? టైల్ లాగ్ బ్యాకప్ ఎప్పుడు వాడతాం? database crash. Data crashes. సో డేటాబేస్ క్రాష్ అయింది అని మీ మైండ్ లోకి వస్తూనే ఫస్ట్ మీరు ఆలోచించాల్సింది టైల్ లాగ్ బ్యాకప్. ఫస్ట్ టైల్ లాగ్ బ్యాకప్ తీసుకొని తర్వాత మిగతా నువ్వు ఏమైనా మాట్లాడదాం. ఫస్ట్ టైల్ లాగ్ బ్యాకప్ తీసుకో. ఎవరు వచ్చి అడిగినా డేటాబేస్ క్రాష్ అంటానే నాతో ఇంకేం మాట్లాడద్దు, ఫస్ట్ టైల్ లాగ్ బ్యాకప్ తీసుకోండి, తర్వాత డిస్కషన్ మొదలు పెడతాం అనాలి. ఎందుకు? ఆ రీసెంట్ ఏవైతే మిస్సింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ బ్యాకప్ లేకుండా ఉన్నాయో వాటిని రికవర్ చేయడానికి టైల్ లాగ్ బ్యాకప్ యూజ్ అవుతుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yes, sir. సో దీనికి నేను పెట్టిన పేరు డిజాస్టర్, Okay. మీరు గుర్తు పెట్టుకోవడానికి. ఓకే, టైల్ లాగ్ బ్యాకప్ ని ఎప్పుడు వాడతాం? @డిజాస్టర్ లో వాడతాం. కాపీ ఓన్లీ బ్యాకప్ ని ఎందుకు వాడతాం? DND డు నాట్ డిస్టర్బ్ కి వాడతాం. నౌ లెట్స్ కమ్ టు స్ప్లిట్ బ్యాకప్. వాట్ ఈస్ స్ప్లిట్ బ్యాకప్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా ఒక ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేయాలి. బ్రౌజర్ లో ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేయాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా అబ్జర్వ్ చేశారా ఈ సినారియో? ఫైల్ సైజు ఏదైనా మూవీ డౌన్లోడ్ పెట్టినారు, మూవీ డౌన్లోడ్ పెడితే ఫైల్ సైజు 2 TB ఉంది. బ్రౌజర్ లో డౌన్లోడ్ చేస్తే డౌన్లోడ్ అవుతుందా? ఎవరైనా ఎప్పుడైనా ట్రై చేశారా? 2 TB కష్టం సార్, అంత టైం అంటే కాదు సార్. స్టార్ట్ అవుతుందా? స్టార్ట్ అవ్వదా? ప్రాబ్లం ఏంటి నాకు చెప్పండి. ఇక్కడ 2 TB ఫైల్ అవుతుంది, డౌన్లోడ్ బట్ చేస్తే ఇన్సఫిషియంట్ అంటే. ఇన్సఫిషియంట్ అనదు. అదేమవుతుందంటే 2 TB ఫైల్ అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది 2 TB ఫైల్. మనకు ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ అనేది, ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పింగ్ పోస్ట్ ఇక్కడ 1 millisecond వస్తా ఉంది కదా, ఇది నేను లోకల్ హోస్ట్ అంటే ఇదే కంప్యూటర్ కి పింగ్ చేశా. సో మనకు రెస్పాన్స్ ఇంటర్నెట్ నుంచి వచ్చేదాన్ని బట్టి ఇది వస్తుంది అనమాట. ఇది ఎవ్రీ 1 milliseconds కి రెస్పాండ్ అవుతుంది. అదే ఇక్కడ ఒక 20 milliseconds లేకపోతే 1 minute వరకు రెస్పాండ్ అవ్వలేదు అనుకోండి, ఇంటర్నెట్ లో అప్ అండ్ డౌన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి,
ఫైల్ బ్రేక్ అవుతుంది అక్కడ. సో ఇక్కడ డౌన్లోడింగ్ స్టార్ట్ అయింది, ఇక్కడికి వచ్చింది, తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చింది, తర్వాత ఇంతవరకు వచ్చింది. సో ఇంటర్నెట్ వస్తుంది, ఇంతవరకు వచ్చింది. మళ్ళీ ఇక్కడి వరకు వచ్చింది. ఇక్కడ ఇంటర్నెట్ కొంచెం డౌన్ అయింది అనుకోండి కాసేపు, ఇక్కడికి ఫైల్ బ్రేక్ అయిపోతుంది. బ్రేక్ అయ్యి డౌన్లోడ్ ఎర్రర్, ట్రై అగైన్, మళ్ళీ ట్రై చేస్తారు. ఇక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఇక్కడికి వస్తుంది, ఎక్కడోసారి ఇంటర్నెట్ బ్రేక్ అవుతుంది, డౌన్లోడ్ ఎర్రర్ వస్తుంది. ప్రాబ్లం ఏంటి ఇక్కడ? డౌన్లోడ్ లో ప్రాబ్లం లేదు, ఆ నెట్వర్క్ కనెక్షన్స్ అట్లే ఉంటాయి. సో వీటికి ఏం చేస్తాం మనం? సపరేట్ టూల్స్ వాడతాం, టొరెంట్స్ లాంటివి వాడచ్చు, లేకపోతే ఫైల్ డౌన్లోడర్స్ కొన్ని ఉంటాయి. సో డైరెక్ట్ బ్రౌజర్ లో చేయలేం. చేయాలంటే ప్రాబ్లం ఏంటి? లెంతీ ఫైల్స్, లార్జ్ ఫైల్స్ ఓవర్ ఇంటర్నెట్, లార్జ్ ఫైల్స్ యూ కెన్ నాట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఓవర్ ఇంటర్నెట్. ఏది? మీ హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ ఉంటే ఓకే, స్పీడ్ కొంచెం తక్కువ ఉంటే లార్జ్ ఫైల్స్ బ్రేక్ అవుతాయి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yes, sir. Yes, sir. ఇప్పుడు నేను ఇంకో సినారియో చెప్తాను. ఇది 2 TB ఒకటే ఫైల్ కాదు, ఇది 2 TB ఉంది. ఇది జిప్ ఫైల్. యాక్చువల్ గా జిప్ ఫైల్ అంటే తెలుసు కదా, లెట్ మీ షో యూ. సో మన దగ్గర 4 ఫైల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫోటో ఉంది, ఓకే, ఈ PDF ఉంది, ఓకే, ఇది ఉంది. ఈ 4టిని కలిపి 4 ఫైల్స్ ఇది నేను జిప్ చేయొచ్చు. రైట్ క్లిక్, వేర్ ఇస్ ఇట్? ఓకే, WinRAR లేదు నా కంప్యూటర్లో. లెట్ మీ డౌన్లోడ్ WinRAR. ఇది ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మీకు. WinRAR కానీ 7-zip కానీ, సో ఇవన్నీ జిప్పింగ్ అప్లికేషన్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఈ అప్లికేషన్ నేను ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నా, WinRAR కానీ WinZip కానీ ఏదో ఒకటి. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈ 4 ఫైల్స్ ని కలిపి నాట్ రెస్పాండింగ్, ఫైన్, ఒక ఫైల్ తయారు చేశాను. మీ డౌన్లోడ్ ఇట్. ఈ 4 ఫైల్స్ ని కలిపి రైట్ క్లిక్, యాడ్ టు డెస్క్టాప్ RAR, క్లోజ్. సో నేను ఒక సింగిల్ ఫైల్ తయారు చేశా. ఇది జిప్ ఫైల్ అంటారు. దీన్ని ఓపెన్ చేసామనుకోండి, లోపల మనకు కావాల్సిన 4 ఫైల్స్ ఉంటాయి, కానీ డైరెక్ట్ ఓపెన్ చేయలేము ఇవి. దీన్ని మళ్ళీ మీరు వాడుకోవాలంటే రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఫైల్స్ కొడితే ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఇది ఫోల్డర్. దీన్ని ఓపెన్ చేస్తే ఆ 4 ఫైల్స్ ఇందులో ఉంటాయి. ఓకే, సో అలాగా మీకు ఇది ఇది సింగిల్ ఫైల్ ఉంది. ఈ సింగిల్ ఫైల్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం కష్టం. నేను దీన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి 4 డిఫరెంట్ ఫైల్స్ గా పంపించాను అనుకోండి. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఒక ఫైల్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఒక ఫైల్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఒక ఫైల్, ఇది ఒక ఫైల్. ఇప్పుడు ఈజీ అవుతుందా? ఒకే సింగిల్ ఫైల్ పంపించాలంటే మనకి ఇంటర్నెట్ ద్వారా కష్టం అవుతుంది, ఓవర్ నెట్వర్క్, నాట్ ఓన్లీ ఇంటర్నెట్. అదే నేను చిన్న చిన్న ఫైల్స్ మల్టిపుల్ పంపించుకోవచ్చా? ఈజీగా డౌన్లోడ్ అవుతాయి, Yes. అప్లోడ్ అవుతాయి. Yes. Yes, sir. సో ఇదే కాన్సెప్ట్ బ్యాకప్స్ లో కూడా వాడుతుంది. నా బ్యాకప్ కెపాసిటీ 1 TB ఉందనుకోండి, నా ఫైల్, నా డేటాబేస్ 1 TB నేను ఒకే ఫైల్ పెడితే చాలా బిగ్ లార్జ్ డేటాబేస్ బ్యాకప్ ఫైల్ అవుతుంది. దాన్ని బ్యాకప్ తీయడం కష్టము, రీస్టోర్ చేయడం కష్టము, ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం కష్టము, స్టోర్ చేయడం కష్టం. అలా కాకుండా నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ 1 TB ఫైల్స్ ని 10 పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసుకోగలుగుతా. అది ఎలా పాసిబుల్ అంటే త్రూ స్ప్లిట్ బ్యాకప్ పాసిబుల్. కొంతమంది స్ట్రిప్ బ్యాకప్ అంటారు. స్ట్రిప్ బ్యాకప్ అన్న స్ప్లిట్ బ్యాకప్ అన్న ఒకటే. ఇక్కడ ఏం చేస్తాము, సింగిల్ డేటాబేస్ బ్యాకప్ ని మల్టిపుల్ ఫైల్స్ గా బ్యాకప్ తీసుకుంటాం. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్
single file, we can take backup to multiple files. Is it clear? ఇది ఒక సినారీ. ఇంకో సినారీ ఏంటంటే, సో నా దగ్గర బ్యాకప్ కి బి అనే ఒక డ్రైవ్ ఉంది. బి అనే డ్రైవ్ కెపాసిటీ వచ్చేసి 100 GB అనుకున్నాం. ఆల్రెడీ 80 GB వాడేసా. 80 GB ఇస్ ఫుల్. సో ఇంకా రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఎంత ఉంది? 20 GB. 20 GB ఉంది. 80 GB ఫుల్. తర్వాత నా దగ్గర ఇంకో డ్రైవ్ ఉంది. ఆ డ్రైవ్ వచ్చేసి జే డ్రైవ్. ఇందులో 50% ఖాళీ ఉంది. ఓకే, జస్ట్ a minute. సో ఇందులో 50% ఫుల్, 50% ఎంటీ ఉంది. నా దగ్గర ఇంకో డ్రైవ్ ఉంది, అది పి డ్రైవ్. పి డ్రైవ్ లో 100% ఖాళీ ఉంది. ఓకే, ఇంకో డ్రైవ్ ఉంది, దట్ ఈస్ కే డ్రైవ్. కే డ్రైవ్ లో 20% ఫుల్ అయింది, 80% ఖాళీ ఉంది, 80 GB ఫ్రీ. ఇది సినారియో. నా బ్యాకప్ సైజు 100 GB ఉంది. ఓకే, ఓపెన్ చేద్దాం. ఇక్కడ 50% ఫుల్ చేద్దాం. బ్యాకప్ సైజ్ ఎంత నాది? బ్యాకప్ సైజ్ కాదు, డేటాబేస్ సైజ్ ఎంత? వాట్ ఈస్ మై 100 డేటాబేస్ GB. సైజ్? 100 GB. ఈ 100 GB డేటాబేస్ ని నేను ఎక్కడ బ్యాకప్ తీసుకోగలుగుతా చెప్పండి ఈ డ్రైవ్స్ లో? ఒక డ్రైవ్ లోకి అయితే చేయలేను, ఒక డ్రైవ్ లోకి అయితే చేయలేను కదా. ఎక్కడ కూడా 100 GB ఖాళీ లేదు కదా. సో నేనేం చేస్తానంటే సింగిల్ ఫైల్ ని మల్టిపుల్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసి ఒక్కొక్క డ్రైవ్ లో ఒక్కొక్క పార్ట్ పెడతాను. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yes. సో అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు నేను? కాకపోతే ఒకే ఒక డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇక్కడ 20, ఇక్కడ 50, ఇక్కడ 50 అట్లా వర్కౌట్ అవ్వదు. నువ్వు పార్ట్స్ చేస్తే ఈక్వల్ పార్ట్స్ గానే చేయాలి. ఎన్ని పార్ట్స్ కావాలి నీకు? 2 పార్ట్స్ కావాలా? 50, 50 అవుతుంది. 3 పార్ట్స్ కావాలా? 33.3, 33.3, 33. 4 పార్ట్స్ కావాలా? 25, 25, 25, 25. 5 పార్ట్స్ కావాలా? 20, 20, 20, 20. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yes, sir. సో ఇప్పుడు నేనేం చేయగలుగుతా? 3 పార్ట్స్ చేస్తా అనుకున్నా అనుకోండి. సో 3 పార్ట్స్ అంటే ఏమవుతుంది? 33.33, 33.33, 33.33. సో ఈ డిస్క్ లో అయితే నేను పెట్టలేను, మినిమం 33 కావాలి. అవునా? Yes, sir. ఇక్కడ 20 GB ఖాళీ ఉంది. సో నేను ఇక్కడ ఒక 33 పెడతాను, ఇక్కడ ఒక 33 పెట్టుకుంటాను, ఇక్కడ ఒక 33 పెట్టుకుంటాను. నా బ్యాకప్ ఫైల్. Instead of single backup file, I can divide into multiple files and can allow store in different drives. Is it clear? Yes, sir. అర్థమైంది కదా? క్లారిటీ? Yes, sir. సో అది స్ప్లిట్ బ్యాకప్. హౌ టు టేక్ స్ప్లిట్ బ్యాకప్? ఓకే, నౌ కమ్ హియర్. స్ప్లిట్ బ్యాకప్ ఎలా తీసుకుంటాం? బ్యాకప్ డేటాబేస్, బ్యాకప్ ఫుల్ బ్యాకప్ స్టేట్మెంట్ చెప్పండి. Backup Backup database. database name. డేటాబేస్ నేమ్ Disk To disk. equal to టు, ఇక్కడ నుంచి డిస్క్ రాస్తాను. డిస్క్ ఈక్వల్ టు instance name. చెక్ డిబి, ఇన్స్టాన్స్ నేమ్ అవన్నీ ఓకే, వెరీ గుడ్. అది ఫాలో అవ్వాలి నేమింగ్ కన్వెన్షన్. సో ప్రస్తుతానికి మాత్రం నేను ఇలా ఇస్తున్నా. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇంతేనా ఫుల్ బ్యాకప్ స్టేట్మెంట్? అంతే సార్. Yes. నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఈ డిస్క్ వరకు కిందికి పెట్టేసి, డిస్క్ అని పెట్టాను కదా, ఇక్కడ 1 అని, పార్ట్ 1 అని పెడతా దీంట్లో.
పార్ట్ 1. నీకు ఎన్ని పార్ట్స్ కావాలంటే అన్ని పార్ట్స్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేయొచ్చు. కామా పార్ట్ 2, కామా పార్ట్ 3, కామా పార్ట్ 4. ఎన్ని పార్ట్స్ కావాలంటే అన్ని పార్ట్స్. ఇది సి డ్రైవ్ లో పెట్టు. ఓకే, సి డ్రైవ్ బ్యాకప్. ఇది డి డ్రైవ్ లో పెట్టుకో. ఇది ఈ డ్రైవ్ లో పెట్టుకో. ఇది ఎఫ్ డ్రైవ్ లో పెట్టుకో. సో నా బ్యాకప్ సైజ్, నా డేటాబేస్ సైజ్ 100 GB అనుకుంటే దీని సైజ్ ఎంత వస్తుంది? వాట్ ఈస్ దిస్ ఫైల్ సైజ్? 25 25 GB. 525. అన్ని 25 GB. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇది బ్యాకప్ స్టేట్మెంట్. నేను డెమో చూపిస్తా చూడండి. సో ఇక్కడ మనకు డ్రైవ్స్ లేవు, మల్టిపుల్ డ్రైవ్స్, సింగిల్ డ్రైవే పెడతా ప్రస్తుతానికి. లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ బ్యాకప్ డేటాబేస్ నేమ్ టు డిస్క్. ఇక్కడ గో పెడితే అక్కడికి 5 స్టేట్మెంట్ క్లోజ్ అయిపోయినట్టు. ఫైన్. సో ఇక్కడ కామా ఉండకూడదు, లాస్ట్ ఫైల్ కి కామా ఉండకూడదు. ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. చెక్ డిబి కాంట్ ఓపెన్ డ్యూ టు ఇన్యాక్సెసిబుల్. ఓకే, చెక్ డిబి అనేది రికవరీలో ఉంది. ఫైన్. లెట్ మీ టేక్ హరి. హరి బ్యాకప్ అయిందా? Yes, sir. Yes, sir. సో ఈ బ్యాకప్ ఫైల్ ఎక్కడ ఉంటుంది? గో టు MS SQL బ్యాకప్, డేట్ మాడిఫైడ్, హరి పార్ట్ 1, పార్ట్ 2, పార్ట్ 3, పార్ట్ 4. సింగిల్ బ్యాకప్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను సింగిల్ బ్యాకప్ తీసుకుంటా చూడండి. దానికి దీనికి డిఫరెన్స్. నో పార్ట్ అన్నమాట ఐడెంటిఫికేషన్ కి. Execute this. What is the error? Comma. ఎక్కడ కామా? After BAK, you give లాస్ట్ లో comma. బ్యాక్ తర్వాత ఓకే, ఇక్కడ నుంచి చేద్దాం. Done. ఇప్పుడు బ్యాకప్ సైజ్ చూడండి. ఈ బ్యాకప్ సైజ్ ఎంత? 6000 KB. ఈ 6000 KB ఇక్కడ 4 పార్ట్స్ లో 3 ఓకే 4 పార్ట్స్ వచ్చినాయి. 1 2 3 4 3 4 పార్ట్లు 12 వచ్చిందా? ఓకే, ఇక్కడ ఇది ఎన్క్రిప్ట్ అయింది. ఎన్క్రిప్షన్ గురించి ఓకే సారీ, ఇది కంప్రెస్ అయింది. కంప్రెస్ దీని గురించి నేను తర్వాత మాట్లాడతాను. సో మీకు మెయిన్ డేటాబేస్ ఎంత ఉంటే అది 4 పార్ట్స్ గా, ఈ 4 పార్ట్స్ ఈక్వల్ గా ఉన్నాయా లేదా చూడండి. 3 ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్. సో ప్రతిసారి ఈక్వల్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ అవుతుంది. ఇది ఎందుకు తక్కువ వచ్చింది అనేది నేను తర్వాత మాట్లాడతాను. ఓకే, జస్ట్ ఫుల్ బ్యాకప్ ఒక సింగిల్ ఫైల్ ఎంత తీసుకుంటామో మల్టిపుల్ ఫైల్స్ లో ఈక్వల్ పార్ట్స్ గా అది స్టోర్ అవుతుంది. అది గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మీరు డిఫరెంట్ డ్రైవ్స్ లో పెట్టి ఏ డ్రైవ్ లో పెట్టారో మర్చిపోయారు అనుకోండి. మీరు రీస్టోర్ చేయాలంటే మళ్ళీ 1 2 3 4 ఆర్డర్ లో పెడితేనే వర్కౌట్ అవుద్ది. 3 పార్ట్ మిస్ అయింది అనుకోండి, మీకు మొత్తం డేటాబేస్ మొత్తం రీస్టోర్ చేయలేరు. అంతే, ఒక్క పార్ట్ మిస్ అయినా మొత్తం పోయినట్టే. అది డిసడ్వాంటేజ్. ఈ మల్టిపుల్ పార్ట్స్ లో ఒక్క పార్ట్ మిస్ అయినా కూడా మీరు డేటాబేస్ ని రీస్టోర్ చేయలేరు. ఎనీ డౌట్స్ హియర్? Yes. లెట్ మీ స్టాప్ రికార్డింగ్ హియర్. సో ఒక్కసారి రివిజన్ చేస్తా చూడండి. మనం డిఎన్డి మాట్లాడుకున్నాం, డు నాట్ డిస్టర్బ్, స్ప్లిట్ బ్యాకప్ మాట్లాడుకున్నాం, డిజాస్టర్ టైంలో టైల్ లాక్ బ్యాకప్ మాట్లాడుకున్నాం. ఫైన్. Yes, Yes, sir. sir. చాలా స్లోగా